हेलो बंधुगण ओडिया कहानी दुनिया को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। मु आलोक आज पुणी आसी जाइछि आपण मानक पाई आउ एक छाती थरा भूत कहानी नहीं। तेबे ए वीडियोर आग को जीवा आगरु दयाकरी गोटे गोटे सब्सक्राइब कर दियंतो। आउ चलंतु आजिर वीडियो को आमे माने आरंभ करिबा। आज जो घटनाटी मु आपण मानक शुणेबाकू जाउछि ताहा मोर कौनसी मनगढ़ा कथा नुहे। आपण माने हुए तो मोर ए कहानी को अविश्वास करिपारिबे, किंतु एहा हेउछि मो पिलादिनर सत्य घटना। सेतेबेलकू मु चतुर्थ श्रेणी रे पढ़ुथिली। स्कूल समय रे आमे पाठ पढ़ार तो ध्यान देउ नथिलु। खाली खेलकूद करिबा, नुआ जागा बुलिबा, क्लास समय रे दुष्टामी करिबा आउ माछ धरिबाकू बंधकू जीवा, ए सब काम रे व्यस्त रहूथिल। दिने कौन हैला कि मु आउ मोर 3 जण सांग स्कूल पेंडारे बसी कथा हेउथिलु। मोर एबे भी मने अछि से दिन शनिवार रो दिन थिला। आम भितरु बितु कहिला, अरे भाई आम गाँ मुंडरे जो प्रधान बाबूंक पोखरी अछि सेठी कुआडे बहुत गुड़ाए माछ अछंती। देखिले तो खाली पाटिरू लाल बहुछि। चालू ना आज माछ धरिबाकू जीवा। काली होछि रविवार, भल माछ तरकारीटे भोजी हेब। बिदु कथार उत्तर देबाकू जाई दीना कहिला, अरे नाही रे, सेठी रातिरे तो केही भी जाआंती नाही। समस्ते कहती सेठी पा कुआडे गोटे खबिस अछि। तेबे खबिसर ना शुणी मु पूरा डरिगली। तेणु रातिरे सेठाकू जीवाकू समस्त को मना करिली। किंतु मोर ए कथारे मोर सांग बाला कहिला, अरे जेते खबिस आसुची आसु, गोटे पिठारे मु समस्त को माटी खुआई देबी। आम गाँर लोक माने बेले बेले ए कथा कहती कि प्रधान बाबू को गाँ मुंडरे जो पोखरीटी अच्छी सेठी कुआड़े गोटे बरगछरे गोटे खबिस रहुची। जदि रातिरे कौनसी लोक से पोखरी को जाए तो से खबिसटा से लोकर तंटी चिपी ताको मारी दिए आउ ताको खाई जाए। तेबे एमिति घटना आम गाँव बहुत घटिछि। तेणु प्रधान बाबू मध्य रातिरे से पोखरी पाखक जीवाकू भय करती। तेणु मु सेमानक कथारे आदौ राजी हेली नाही, किंतु सेमाने मते बारंबार बाध्य करिले। तेणु अवशेषरे मु सेमानक कथारे राजी हेई गली। तेबे ए कथा घरे कहले तो केही भी मानिबे नाही। तेणु रातिरे समस्ते लोची छपी जीवा पाई आमे समस्ते कथा हेलु। सेतेबेलकू पौष मासर शीत राति चली थाए। 9टा बाजिबा मात्रके रास्ताघाट पूरापूरी निर्जन आउ सुनसान हो जाए। आमे समस्ते लुचि छपी घर बाहरिलु। हाथ में बनिसी आउ जाल धरिलु माछ धरिबा पाई। सेदिन सेतेबेलकू रास्तारे कौनसी भी लोकबाक नथांती। 2 घड़ी अंधार। आमे जाउथिबा से बाटरे तो खाली गोटे 2टा कुकुर बुलु थांती। तेबे गाँ मुंडरे जो मशाणी अछि ताकू पार कर सारिबा परे गोटे 2टा बिल पार करबाकू पड़े। आउ आगको आउ गोटे जंगल पार कर सारिबा परे जाई आसे प्रधान बाबूंकर पोखरी। आमे साइकेल बाही बाही अति कष्टरे सेठी जाई पहुँचिलु। से कोहला शीत रातिरे देह खाली शीतई दौथाए। पोखरी कूलटा खाली किटिमिटी अंधार दिशुथाए। तेबे से निछाटिया निर्जन रातिटा खाली स्की की शब्द करुथिला। भारी भयंकर परिवेश सृष्टि होउथिला। सेमितिका भयंकर परिवेश को देखी तो दिनार मन बदली गला बोधे। तेणु से आम समस्त को कहिला, भाई माने नाही मो मते जगह आदौ ठीक लगुना। गाँ लोक मान कथा जदि सत होता है, जदि से खबिसटा आम उपर को आक्रमण करिब तेबे कौन हेब। तेबे दिनर कथारे बाला कहिला, अरे डरकुराटा कि रे, गाँ लोकों कथारे तू विश्वास करुछु? भूत प्रेत खबिस कौन आजिर जुगरे अछंती? मु समस्त को देखि नेबी, तू चाल रे। बाला कथार उत्तर देवाकू दिना जाई कहिला, नाही रे बाबा नाही, मु जीविनी। से पोखरी कूल को तमे माने जाओ। तेबे दिनर कथा कहवा शैली
ସେ ଭାରି ଭୟଭୀତ ମନେ ହେଉଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁ ବାହାରେ ବସ୍ ଆଉ ଦେଖ ଆମେ କେମିତି ମାଛ ଧରୁଛୁ। ତେବେ ଦିନା ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ବସିଲା ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଲ ଧରି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ବିଦୁ ଜାଲ ପକାଇଲା। ତାପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସେ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଜଣା ନାହିଁ ଏମିତି କେତେ ସମୟ ବିତିଗଲା ସେଠାରେ ମାଛ ଧରିବାରେ। ଅନ୍ଧାରିଆଟାରେ ଆମକୁ ଭଲସେ ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଯାଉନଥାଏ। ତଥାପି ଆମେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୟଙ୍କର ରାତିରେ ଏମିତି ବା ଆଉ କେତେ ସମୟ ଚାଲିଥାନ୍ତା। ହଠାତ୍ ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ ହେଲା, କିଛି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପାଖର ବରଗଛରୁ ସୀତା ପୋଖରୀ ପାଣିକୁ କୋଦା ମାରିଲା। ବହୁତ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ପାଣିକି ସେଇଟା ଯେମିତି ତ ଡେଇଁଛି, ପୋଖରୀ ବାହାରେ ବସିଥିବା ଦିନା ଗୋଟିଏ ଡିଆଁରେ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କିଛି ଭୟାନକ ଦେଖିଦେଇଥିଲା ବୋଧେ। ସେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରି କରି କହୁଥାଏ, ଖାଇଦେଲା ଲୋ, ଖବିଷ ଖାଇଦେଲା ଲୋ। ଏମିତି କହି କହି ସେ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲୁ। ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ତ ସେ ପୋଖରୀ ପାଣିରୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଆସି ତାପରେ ସିଧା ଧାଇଁଲୁ ନିଜ ନିଜ ସାଇକେଲ ଆଡ଼କୁ। ମାଛ ଜାଲ ବନିଶି ସବୁଠୁ ସେଇଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ। ସାଇକେଲରେ ବସି ସେଠାରୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଲୁ। ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥାଏ ଆଉ ବାଲା ମୋ ପଛରେ ବସିଥାଏ। ଆଉ ଆମ ଆଗରେ ଦିନା ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥାଏ ଆଉ ବିଦୁ ପଛରେ ବସିଥାଏ। ଦିନା ବିଦୁକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥାଏ, କ'ଣ ହେଲା କିରେ? ଆରେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ତୁ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? ଆଗ କହ ତ, ତୁ ଆଗ କହ ତ ମୋତେ। ବିଦୁ ତ ଖାଲି ଭୟରେ ତରତର ହେଇ କହୁଥାଏ, ଆରେ ପଳେଇ ଚାଲ ଏଠୁ, ସେ ଆମକୁ ଦେଖିସାରିଛି। ତେବେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ସେତେବେଳକୁ କୌଣସି ଲୋକର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ଖାଲି ସୁନସାନ ରାତି, ଦୁଇ କଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ପୁରା କିଟିମିଟି ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଥାଏ। ମୁଁ ଭୟରେ କହିଲି, ମୁଁ କହୁଥିଲି ପରା ତମମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ଏଠାକୁ ନ ଆସିବାକୁ। ଏବେ ଦେଖୁଛ ତ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ତେବେ ଏତିକି ତ ମୁଁ କହିଛି କି ହଠାତ୍ ବାଲାର ନଜରଟା ଆମ ପଛ ଆଡ଼କୁ ପଡ଼ିଲା। ବାଲା ଯେମିତି ତ ପଛକୁ ଚାହିଁଛି, ସେ ମୋତେ ଭୟରେ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ ଦେଖିଲୁ ପଛରେ ସେଇଟା କ'ଣ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ତାର କଥା ଶୁଣି ଯେମିତି ଆମେ ପଛକୁ ଚାହିଁଛୁ, ଯାହା ଦେଖିଲୁ ତାହା ଆମ କଳ୍ପନାର ବାହାରେ ଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ଆମ ପଛରୁ କିଛି ବାଟ ଦୂରରୁ ଗୋଟିଏ କଟା ମୁଣ୍ଡ ପବନରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼ ଆଉ ତାର ଆଖି ଦୁଇଟା ନିଆଁ ପରି ଜଳୁଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ସେଇଟା ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ି ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଗଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ପବନରେ ଉପରକୁ ଉଠି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ବହୁତ ଜୋରରେ ଆମ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ତେବେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ କି ଏସବୁ ଆମ ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଆମେ ଏସବୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖପୁଡ଼ି ନା ଅନ୍ୟ କିଛି, ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ। ତେବେ ସେଇଟା ବଡ଼ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆମ ପଛେ ପଛେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିସାରିଥିଲୁ ଆମ ପଛରେ ସେଇ ଖବିଷଟା ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଯଦି ତା ହାତରେ ପଡ଼ିବୁ ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଜୀବନ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ତା କବଳରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇ ବହୁତ ଜୋରରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଉ କେତେ ସମୟ ବା ଚାଲିଥାନ୍ତା। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ଜୋରରେ ସାଇକେଲ ଚଳାଉଥିବାରୁ ମୋତେ ଭାରି କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଲି। ଶେଷରେ ସାଇକେଲଟା ଯାଇ ଗୋଟେ ଗଛରେ ପିଟି ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ବାଲା ସେଇଠି ବେହୋସ ହୋଇ ଖସି ପଡ଼ିଲୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିନୁ। ଆମ ଆଖି ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲା ସେତେବେଳକୁ ସକାଳ ହୋଇସାରିଥାଏ। ତେବେ ଆମ ଗାଁର ପୂଜାରୀ ନନା ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କ'ଣ ହେଲା କିରେ ପିଲାମାନେ? ଏଠି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଲି ତମେ ଏଠି ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଛ। ତେବେ ପ୍ରକୃତ କଥାଟା ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ବାଲା ପୂଜାରୀ ନନାକୁ କହିଲା, ନନା, ଗଲା ରାତିରେ ଆମେ ପୁରା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲୁ ତ ଏଠି ଟିକେ ବସି ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲୁ। ବୋଧେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ? ବାଲାର କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ପୂଜାରୀ ନନା କହିଲେ, ମୁଁ ପରା ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ଆମେ ଯେମିତି ସେ ଗଛ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଛୁ, ଆମ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଗଛ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବାର ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଯାହାକୁ ନନା ପୂଜା କରିବାକୁ ସେଦିନ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ତ ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କଥା ନ ହେଇ ଗାଁକୁ ଆସିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପରେ ଶୁଣିଲୁ କି ଦିନା ଆଉ ବିଦୁ କାଲି ରାତିରୁ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଆଉ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ। ତେବେ ସେଦିନ ଦିନସାରା ସେମାନଙ୍କ ଖୋଜା ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ସେଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନା ଆଉ ବିଦୁର କୌଣସି ପତା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ଖବିଶ ସେମାନଙ୍କର ଶିକାର କରିନି ତ? ଏ କଥା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଭାବୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ କି ଆମେ ତ ଆଗ ସେଇଠି ବେହୋସ ହୋଇ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଯେଉଁଠି ସେ ଖବିଶଟା ଆମକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଆମ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନା ଆଉ ବିଦୁ ସେଠାରୁ ସାଇକେଲରେ ପଳେଇ ଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ଏସବୁ କଥା ଭାବୁଥିଲୁ କି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନିଜ ମନକୁ ଆସିଲା କି ସେଦିନ ରାତିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଛ ତଳେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମ ପାଖରେ ଥିବାରୁ ସେ ଶୈତାନ ଖବିଶଟା ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ଘଟଣାକୁ ଆଜିକୁ 20 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବିଦୁ ଆଉ ଦିନର ଠିକଣା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ସେ ଖବିଶଟା ସେ ଦୁଇଙ୍କର ଶିକାର କରିଲା କି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ତାହାର କିଛି ଖୋଜ ଖବର ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ, ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ଦୁନିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।